اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ بس ایک حصول برکت کے لیے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو ہے۔ میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو سال میں صرف ایک ہی بار حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ اس کا کام تھا کپڑا بننے کا، اور وہ جب بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ کے لیے ایک لنگی لے کے آیا کرتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا، سال میں ایک بار آتا اور ایک لنگی آپ کے لیے لے کے آتا، اور اس لنگی کو بڑی محبت سے بناتا، باوضو بناتا، قرآن پڑھتے ہوئے بناتا، درود پڑھتے ہوئے بناتا۔ اس میں اس کی محبت، ذوق، شوق سارا کچھ ہی شامل تھا۔ وہ ایک سال نہیں آ سکا۔ اب حضرت کو بھی انتظار تھا کہ وہ آئے گا، لنگی لے کے آئے گا، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ حضرت منتظر رہے، لیکن وہ پورا سال نہیں آیا۔ لیکن جب اگلے سال آیا تو آتے ہوئے 2 لنگیاں لے کے آیا۔ حضرت نے پہلے تو اس سے پوچھا کہ تو آیا نہیں، مجھے سارا سال تیرا انتظار رہا۔ اس نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو لنگی لے کے آتا ہوں، اور یہ لنگی میں اس لنگیوں کی طرح نہیں بناتا جو جیسے میں لوگوں کی بناتا ہوں۔ یہ باوضو آپ کی لنگی بناتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اس میں میرے آنسو بھی ہیں، میرا سارا کچھ ہی ہے۔ بس کچھ اس طرح کی آفت آ پڑی کہ جس انداز سے میں آپ کی لنگی بناتا ہوں وہ لنگی میں اس طرح بنا نہیں سکا۔ تو پھر میرا دل نہیں مانا کہ کئی سالوں سے معمول ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں تو لنگی لے کے جاتا ہوں، تو اس سال بغیر لنگی کے کیسے جاؤں؟ تو پھر میں نہیں آ سکا۔ لیکن حضرت یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر 2 سال کے بعد آیا ہوں تو لنگیاں بھی 2 لے کے آیا ہوں۔ اب یہ ہے عشق والے لوگ، آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا ان دونوں لنگیوں کو آگ لگا دو۔ لوگوں نے اس کی حضور اتنی محبت سے لنگیاں لے کے آیا، آپ نے فرمایا آگ لگا دو۔ فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے بڑے۔ فرمایا جو چیز یار کے پاس آنے سے روکے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اس جانب قبلہ پیر صاحب ہیں، اس جانب قبلہ مفتی صاحب ہیں۔ تو میں اپنی بات کروں گا، یار ہم یار سے بڑے دور ہیں، بلکہ یار کو بھول ہی گئے ہیں ہم تو۔ نہیں حضرت، یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ دیکھیں ان کے انداز دیکھیں اور ہمارے انداز دیکھیں۔ پھر انہوں نے لکھا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ، کعبہ، مسجد، منبر، مصحف قرآن بھی تو۔ اور جب اپنی باری آئی تو پھر خود کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تے کم تر، میں تے کم تر، احقر، عاجز، ادنا، لا شیء، لا امکان بھی تو ہے۔ اس لیے حضرت نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا، میں خود اس کا مزہ لینا چاہتا ہوں۔ تو بس میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ حضرت ہم یار سے بہت دور ہیں، حضرت بہت دور نکل گئے ہیں، بلکہ بھول ہی چکے ہیں یار کو حضرت۔ اس لیے اپنے مقصد کی طرف آئیں، وہ ہمارا مقصد ہے، وہ ہمارا سارا کچھ ہے حضرت۔ ہم بہت دور نکل گئے ہیں یار سے۔ یہ اسپیشل میں نوجوانوں کے لیے کہ بیٹا آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو حضرت۔ یہ دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، آپ کو خود نہیں اندازہ کہ اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رہے تو آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن ہمارے جملے کیا ہوں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی حضرت۔ لیکن پھر وقت گزر چکا ہوگا، آج وقت ہے یار، نہ اس طرح کرو۔ اور ہمارے بڑوں نے تو بڑا بڑا کچھ کیا۔ آج سودا بڑا سستا ہے حضرت، انہوں نے بڑی بڑی جان کی بازیاں لگا کے سودے لیے ہیں حضرت۔ آج سودا سستا مل رہا ہے حضرت، کر لو سودا حضرت۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا تھا حضرت، اور اس کا آمنا سامنا دروازے پہ ہوا۔ اب حضرت کا مسجد سے باہر آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فجر کی جماعت ہو چکی ہے، لیکن اسے پھر بھی نہیں رہا گیا۔ پھر بھی حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ تو جماعت رہ جانے کے دکھ کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔
जमात रह जाना दूर हजरत, तो हमें तो कितने साल हो गए, हमने तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी है, तो दुख भी कोई नहीं है, ऊपर से 1000 बहाने हैं, 1000 हीले हैं हमारे पास। जमात रह गई, नहीं रह गया, अंदर से आह निकली कि हाय मेरी फजर की जमात रह गई। इमाम साहब ने फरमाया इतना दुख है तुझे जमात के रह जाने का? उसने अर्ज़ की हजरत एवं तो आह नहीं ना निकली है। फरमाया मैंने जमात से पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे पढ़ी है, तकबीर ऊला से पढ़ी है, मिसवाक करके पढ़ी है, इमामे के साथ पढ़ी है। ठीक है जी, सौदा कर ले मुझसे, मैंने अपना ये सारा सवाब तुझे दिया, तू अपनी आह मुझे दे दे। उसने की हजरत सौदा हो सकता है? फरमाया अगर तू करने को तैयार है तो हो सकता है हजरत। उसने कहा हजरत मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। फरमाया मैंने अपना सवाब तुझे दिया। उसने अर्ज़ की हजरत मैंने अपनी आह आपको दी। अब मैं मुख्तसर करूँगा हजरत। बोले कि जब रात पड़ी ना तो सो गया, तो ख्वाब में क्या सुनता है, को कहने वाला कह रहा है ओए बंदे ये क्या कर दिया, इतना सस्ता सौदा कर दिया। वो जो जमात रह जाने की वजह से तेरे अंदर से एक आह निकली थी ना, वो अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल हुई, अल्लाह ने तुझे 200 रकतें अदा करने का सवाब दिया। वो साथ ही आंख खुल गई। अब हो तो कुछ नहीं सकता था, अब सुबह का इंतज़ार करना था कि सुबह हो, इमाम साहब की बारगाह में जाऊँ, जाके सौदा कैंसिल करूँगा। वो सारी रात जागता रहा। फजर उसने इमाम साहब के साथ ही पढ़ी, जाके सलाम अर्ज़ की, हज़रत ने जवाब दिया। अर्ज़ करता है हज़रत वो एक गुजारिश थी। फरमाया क्या हुआ? ए हज़रत वो कल वाला सौदा कैंसिल करना था। फरमाया ख्वाब से रो, तूने नहीं देखा मैंने भी देखा है। ये बहुत नुकसान, बहुत ज़्यादा हम अपना नुकसान कर रहे हैं, खुद नहीं अंदाज़ा कितना बड़ा। देखिए ना, जिसकी आज फजर की जमात रह गई कितना बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी आज फजर की सुन्नतें रह गई कितना बड़ा नुकसान हो। जो आज सुबह 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर नहीं पढ़ सका, नुकसान हो गया ना, कितना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ हज़रत जी ये थोड़ा सा नुकसान हो जाए, मैंने ब्लड प्रेशर बढ़ते भी देखा है, ब्लड प्रेशर नीचे गिरते भी देखा है, मैंने दिल भी फटते देखे हैं, मैंने दिमाग की नसें भी फटती देखी हैं। हालांकि ये तो नुकसान ही कुछ, नुकसान तो ये है हज़रत, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस्सब्र। असल नुकसान तो ये नुकसान है, लेकिन इधर तवज्जो ही नहीं किसी की। हज़रत ऐसी दुनिया की मोहब्बत हज़रत दीवाना किए बैठी है, सारी नहीं हज़रत, बहुत बड़ा नुकसान। आखिरी बात हज़रत, और किबला बैठे हैं जी, अब मैं क्या मसनवी सुनाऊंगा या मैं क्या मसनवी बयान करूंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हज़रत कमाल हज़रत जी, दो बाबों ने, एक मौलाना रूम और दूसरे शेख सादी। अंदाज तकरीबन दोनों का मिलता जुलता था। बड़ी बड़ी शकील बातें, बड़ी मक्खन बना के दे दी उम्मत को। वक्री बात है, उम्मत ने कदर नहीं की है। वो आपका सारा असासा उठा के ले गए। अब वो जैसे किबला मिराज को बयान कर रहे थे, महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम मस्जिद अक्सा से चले और पहला कदम मुबारक पहले आसमां पे रखा जाके। अब होना तो ये चाहिए था ना कि उन्हीं की उम्मत पहला कदम चांद पे रखती जाके, लेकिन हमने नहीं रखा कोई भी। हम इतनी पीछे रह गए। क्यों भला? हम लग गए ताजमहल बनाने में। ताजमहल ही बनाया ना, उधर कैम्ब्रिज बनी है हज़रत, उधर ऑक्सफोर्ड बनी है हज़रत, हमने ताजमहल बनाया। मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रोवन वे के हज़रत वो ले गए उठा के। मैं वो लाइब्रेरी देख के आया हूँ लंदन में, पहले बरतानिया था, फिर बरतानिया से मदीना पाक आया। मैं गया वो लाइब्रेरी देखने, जिसको इकबाल ने देख के कहा था वो इल्म के मोती वो किताबें हमारे आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सह पारा। वो ले गए उठा के, कहाँ से कहाँ चले गए, टेक्नोलॉजी जिद्दत हज़रत जी। लेकिन हम आज भी हज़रत जी इधर किधर खड़े हैं। मैं दुख से कहूँगा हज़रत जी, खूबसूरत महफिल होगी 3 घंटे की 4 घंटे की, खूबसूरत तरीन, कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं हज़रत के बयां के लिए उसको कैसे बयां करूँ कि कैसा किताब था हज़रत जी। लेकिन होगा क्या, हर महफिल कहने यही है, चावलों का एक छापर लेने के लिए हम एक दूसरे को धक्के देंगे। हम आज भी इधर ही खड़े हैं हज़रत जी। नहीं हज़रत, स्पेशल जो नौजवान बैठे, बेटा खोलो इन किताबों को और देखो तुम्हारे बड़े तुम्हें क्या देखे गए हैं। कमाल कर दिया मौलाना रूम ने। आपने मिसाल देकर बयां फरमाया। फरमाते एक बादशाह था, अपने शाही बगीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना हाजिर थी। वो बादशाह को ना दूर जाता एक बाबा दिखाई दिया। वो बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, अपनी काबीना को कहता है तुम्हें ज़रा बाबे का शुगल ना दिखाऊं।
اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہو بابا بادشاہ خدا کا خوف کھا. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ بابے کا شکر دکھاؤں؟ کوئی نہیں بولا حضرت. سب نے کہا جی 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 جی. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. مختصر بابا آ گیا. بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. اس بابے نے میری طرح بال سفید نہیں کیے تھے. وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا ہے اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا پھر اس کا مسلک یہی ہوتا ہے برا ڈھونڈن چلنی ہاں جگ میں برا نہ کوئی. جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. حضرت اس نے سب کو دیکھا رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا بادشاہ کو ایک بیماری نے آپ پکڑا. اس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری ہے کیا. طبیب تھک گئے دوائیاں دے دے کے کسی نے کوئی دی کسی نے کوئی دی آرام نہیں آیا. بادشاہ دن بدن کمزور 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 یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئی اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن دیکھے گا چوتھا نہیں دیکھے گا مر جائے گا. اب فیصلہ یہ ہو بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا اور بادشاہ کی ایک ملاقات ہی کروا دو. حضرت بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا. اس طرح کا راستہ بنایا گیا. ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو دیکھتا جاتا گزرتا جاتا. اب مولانا روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ملاقات ایک تھی دوسرا بادشاہ تھا بیمار اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا. بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شور ڈال رکھا ہے کدھر کی تیاری ہیں؟ بادشاہ رو پڑا کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکھا کام تو نہیں ہے. اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہیں ضرور دل نہ نہیں رہیں ضرور دل نہ. تیرا دل اتنا عام تو نہیں ہے نا کہ ان پلاٹوں سے تو لگاتا پھرے. تیرا دل خاص ہے مجھ سے لگانا میرے محبوب سے لگانا ہے. اللہ حضرت نے اسی لیے تو کہہ دینا فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ممور رہا. ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو. لیکن ہم نے بات نہیں کرنی جس سے ہم لگا سکتے تھے نا اسے لگایا. اللہ انہوں نے منع کیا تھا زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے پیروں کے نیچے رہے اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تو مکان میں رہنا مکان کو دل میں نہ رکھنا. لیکن ہم نے بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا کیا جاننا ہے نقصان تیرا ہی ہوئے گا. پھر جب ہم اس زمین کو پاؤں سے اٹھا کے دل میں لے آئے پھر اس زمین نے ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں دیا. رہا کچھ وہ رشتہ داری بچی ہے ہمارے پاس. سب سے تو لڑے ہوئے اس زمین کے لیے. مامے سے لڑے خالہ سے لڑے پھپھو سے لڑے چاچے سے لڑے تائے سے لڑے اس سے لڑے اور ایسے بے وقوف کہ زمین آج تک نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکا ہے نہ کوئی جائے گا. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا. میں اب حضرت برطانیہ تھا ہر بندہ مجھے ایک ہی بات پوچھ یعنی کتنا سٹے ہے. میں بڑی گل ہے میرا سٹے یاد ہے اپنا سٹے کسی نے نہیں یاد ہے. مجھے پوچھتے ہیں کتنا سٹے ہے خود پکے ہوئے بیٹھے ہیں سارے کے سارے سٹے ہے. اور اگر سٹے رکھو گے مزے سے زندگی گزارو گے اور اگر پروگرام پکے کا بنا دیا تو تم نے تانگ ہونا ہے. سٹے ہے ابھی سٹے بس سٹے پہ رہو گے تو بڑی موج کرو گے بڑے نظارے دیکھو گے بڑے جلوے دیکھنے کو ملیں گے. اور اگر پروگرام پکے کا بنا لیا تو تیرا پروگرام ہی ہے پکا تو کوئی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم انا لله وانا الیہ راجعون. بال میں مختصر حضرت وہ بادشاہ رو پڑا حضرت. ظاہر ہے جی چھوڑ کے بھی وہ اتنا کچھ جا رہا تھا وہ رو پڑا حضرت اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے. بابا پھر بولا اس نے کہا بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کی تیاری وہ تیرا پروٹوکول وہ تیرے ہاتھی وہ تیرے گھوڑے وہ تیرا لشکر وہ تیری سپاہ کدھر ہے ساری. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا نہیں بابا جی آج ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں وہاں یہ والا سامان نہیں جائے گا. بابا پھر بولا اس نے کہا بادشاہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور یہ سامان نہیں جائے گا تو پھر اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا وہ کدھر ہے. بادشاہ اور رویا. کہتا ہے بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی میں نے ساری زندگی اسی سفر والا سامان اکٹھا کیا جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو.
उस दिन तो ये रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया था, लेकिन ले आज ये रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है, जिसको अल्लाह ने वक्त दिया, जिसको अल्लाह ने टाइम दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अक्ल दी, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया, जिसको अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया, उसने फिर भी वो सामान ही नहीं इकट्ठा किया जो उस सफर पे लेके जाना है। ये मिसाल बयान करने के बाद मौलाना रूम फरमाते हैं, बंदिया कि तुम बादशाह की तरह यही गलती न कर दे कि सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही न करे जड़ा उस सफर से लैके जाना है। इसलिए बेटा खूब तैयारी है। मेरे सैयदी मुर्शदी फरमाया करते थे मौलवी सुलेमान, उन्होंने तो चेक करना ही करना है, तुम ही रोज चेक करके सोया कर, वो किन्ना है जड़ा छड़ के जाना है और वो किन्ना है जड़ा लैके जाना। ये घड़ी छोड़ के जानी है, ये जैकेट छोड़ के जानी है, जेब में मोबाइल है हजरत ये छोड़ के जाना है, बाहर गाड़ी खड़ी है छोड़ के जानी है। बल्कि हजरत इस वक्त सबसे मेरे पास जो मेरी सस्ती तरीन चीज़ है ना वो मेरी जुराबें हैं, ये भी नहीं लेके जानी है। ये साथ क्या जाना है, साथ फजर जाएगी, साथ ज़ोहर जाएगी, साथ असर जाएगी, साथ मगरिब जाएगी, साथ इशा जाएगी, साथ सदका ज़ुकात खैरात सिला रहमी वालिदैन की खिदमत। इसी पे बात खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह मौका लाए उठे चेक होना ही होना है, लेकिन खुद भी हम चेक करें वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो। ये कभी आप सियालकोट चले, मैं सियालकोट कभी आप आए तो मैं आपको दिखाऊँ हजरत मेरा जो पीर खाना है। सियालकोट की महंगी तरीन लोकेशन है जी, जो उस रोड का नाम भी हजरत के नाम पे खादिम अली रोड। अब करोड़ों की नहीं जी, अरबों की जगह है वो हजरत का ना जी इंजीनियर किबला जी मुरीद हो गए। हर बंदे को अपने पीर से प्यार होता है, उसको भी था। वो आके ना हजरत कोर्स करता है, हजरत आप इजाज़त दें तो मैं नक्शा बना के लाऊं, आस्ताने पर ना प्लाजा बनाते हैं, तो आप तो किसी जंगल में भी बैठ जाएंगे तो लोग आ जाएंगे। फरमाने लगे यार हमने नहीं प्लाजा बनाना। उसने कहा हजरत क्यों, कुशरी कबाहत हो? फरमाया नहीं। तो हजरत फिर क्यों नहीं बनाना? फरमाया नहीं, हमने अपने बड़ों से एक बात सुनी है, हमने इसलिए नहीं बनाना। और कहता है दूर हो सकता है जो बात आपने सुनी हो वो पुराने वक्तों की हो, ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हो सकता है वो फरमाया इस छोड़, ज़माना जितना मर्जी बदले बात ठीक ही है। और कहता है हुजूर क्या सुनी है? फरमाया यार हमने बड़ों से सुना कि प्लाजा साथ नहीं लेके जाने देते। तो जो साथ ही नहीं लेके जाना तो बनाना क्यों है? खादिम अली तो वही बना रहा है जो साथ लेके जाना है। ये तो उन लोगों का तकवा था। बाकी अगर आप प्लाजा बनाना चाहे हलाल के पैसों से कोई सी मजाक है, लेकिन उनका तकवा था, तवज्जो ही उस जानिब रखी। इसलिए हजरत तवज्जो सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तवज्जो करें हजरत। हमने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, जो है तवज्जो करें हजरत। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बकरामत रखे। जैसे किबला ने बयान भी फरमाया 50 से 5 रह गई, पढ़ेंगे 5 सवाब, लेकिन दुख की बात है अगर हम 5 भी न पढ़े, दुख की बात है। हुजूर गौसे आज़म हज़रत सुल्तान बाहू एक फरमाए जो बेनमाज है मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हुई कोई ना हजरत, एक फरमाए जो बेनमाज है खिंजीर से भी बोले। और आज हजरत हम बगैर किसी वजह के बेनमाजी हैं, वजह से नहीं छोड़ सकते। हजरत रहीम यार खां से चल के आए, इन्होंने भी पढ़ दी है। मैं सियालकोट से आया, मैंने भी पढ़ दी है। मैं बरतानिया गया 6000 किलोमीटर दूर, मैंने उधर भी पढ़ दी है। मैं यूरोप गया, मैंने उधर भी पढ़ दी है। और जिसकी इंग्लैंड जाके माफी नहीं, जिसकी यूरोप जाके माफी नहीं, जिसकी रहीम यार खां से पिंडी आके माफी नहीं, जिसकी सियालकोट से पिंडी आके माफी नहीं, हो तुम्हें घर बैठे माफी मिली हुई। करने वाली बात करो यार। सफर में माफ नहीं, बीमारी में माफ नहीं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ोगे, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ोगे, लेट के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ोगे, वजू नहीं कर सकते ठंड लगी है तयम्मुम करके पढ़ोगे, जंग में भी पढ़ोगे। हर मस्जिदें वीरान पड़ी, अजान हो रही है, बाहर वेले बैठे हैं सारे नहीं हजरत, अच्छी बात नहीं है हजरत। कल जाना है मियाँ और सानिया ने साहबा ने पूछना है, बहरहाल बात फिर बढ़ती जाएगी, फिर इंशाअल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सब लोग अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें।